اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بروقت ٹی وی کے پروگرام ڈاکٹر ان اسٹوڈیو میں حاضر خدمت ہے ڈاکٹر محمد سلیم قریشی۔ آج ہم ڈسکس کریں گے پبلک ہیلتھ کے حوالے سے۔ اس ٹاپک کو ڈسکس کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ڈاکٹر محمد عارف ناصر صاحب، جو کہ پبلک ہیلتھ کنسلٹنٹ اینڈ فیلڈ ایپیڈیمیولوجسٹ ہے۔ السلام علیکم ڈاکٹر محمد عارف۔ وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، تھینک یو فار انوائٹنگ۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، پبلک ہیلتھ ہے کیا؟ ڈاکٹر صاحب، پبلک ہیلتھ بیسیکلی ہیلتھ کا ایک برانچ ہے، میڈیکل سائنس کا ایک برانچ ہے۔ پبلک ہیلتھ میں ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس مختلف ٹولز ہوتے ہیں۔ ہم بیسیکلی ڈیٹا کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور مین وجہ یا یوز پبلک ہیلتھ کا یہ ہے کہ ہم بیماری کو کسی بھی آبادی میں جڑ سے ختم کرتے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا کسی زمانے میں انسانوں میں ایک بیماری پائی جاتی تھی جس کو اسمال پاکس یا چچک کہا جاتا تھا۔ وہ اس کا لاسٹ کیس 1979 میں آیا ہے۔ اس کے بعد کوئی بیماری انسانوں میں نہیں ہے۔ تو ایک اور بیماری ختم ہونے کے قریب ہے، پوری دنیا سے ختم ہو گئی ہے، اس کو کہتے ہیں پولیو کی بیماری، صرف پاکستان اور افغانستان میں ہے۔ تو پبلک ہیلتھ ایک ایسے ریسرچ ٹولز ہیں، ڈیٹا کے ساتھ ہیں، جو کہ ان بیماریوں کو انسانی آبادی سے ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، جڑ سے ختم کر دی جاتی ہیں۔ اس کو پبلک ہیلتھ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب۔ اچھا، بلوچستان کی کیا پبلک ہیلتھ پالیسی ہے؟ ڈاکٹر صاحب، یہ ایک لمبا چوڑا کویسچن ہے، ٹھیک ہے، میں کوشش کروں گا کہ میں کنسائزلی آپ کو ایکسپلین کروں۔ اس کی ڈیٹیلز میں جانے سے پہلے ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا کہ ہم لفظ پالیسی کو تھوڑا ایکسپلین کریں۔ پالیسی جو ہے ڈاکٹر صاحب ایک ریٹن وہ ہوتا ہے، کانسٹیٹیوشن سمجھ دے، ایک ریٹن ڈاکومنٹ ہوتا ہے جس میں کوئی بھی ڈپارٹمنٹ یا کوئی بھی آرگنائزیشن اس کے گولز ہوتے ہیں، ویژنز ہوتی ہیں، ٹائم فریم اس میں فکس ہوتا ہے۔ اسی طرح ہیلتھ کے بھی گولز ہیں، ویژنز ہیں، ٹائم فریمز ہیں، جس میں شرح اموات کو کم کرنا، ٹھیک ہے، انفیکشن ریٹ کو کم کرنا، انسیڈنس کو کم کرنا، پریویلنس کو کم کرنا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کا ذکر جس ڈاکومنٹ میں ہوتا ہے اس ڈاکومنٹ کو پالیسی کہتے ہیں، اور پلس اس میں ٹائم فریم کا بھی ذکر ہوتا ہے کہ ہم نے بالفرض اگر مورٹیلٹی ریٹ 5% ہے تو اگلے 5 سالوں میں ہم نے اس کو 3% پہ کیسے لے کے آنا ہے، اس کا ذکر ہے۔ تو مزید ڈیٹیل میں جانے سے میں گریز کروں گا یہاں پہ، مگر شارٹلی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انفارچونیٹلی بلوچستان میں اس قسم کا کوئی بھی ڈاکومنٹ اویلیبل نہیں ہے۔ سو بلوچستان کی کوئی ہیلتھ پالیسی نہیں ہے۔ اسپیسیفکلی ڈاکٹر صاحب جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تو ہیلتھ از اے ناؤ اے پروونشل سبجیکٹ۔ provinces has to make their own policies regarding the health۔ تو ہماری اب تک کوئی ہیلتھ پالیسی ہے بھی نہیں۔ تو چونکہ ہماری ہیلتھ پالیسی ہے نہیں تو ہم جو سٹیپس لے رہے ہیں وہ ان سائنٹیفکلی ہیں، ان گائیڈڈ ہیں، ٹھیک ہے، ہم اندھیرے میں تیر چلا رہے ہیں۔ سو یہاں پہ ڈاکٹر صاحب میں اس کو مزید ایکسپلین کرنے سے گریز کروں گا۔ اچھا ڈاکٹر محمد عارف ناصر صاحب، حالیہ ایک سروے کیا گیا جو کہ ہیلتھ ریسورسز اویلیبلٹی اینڈ مانیٹرنگ سسٹم کے حوالے سے، ذرا اگر آپ اس کے فائنڈنگز پہ روشنی ڈالیں تو۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو، آپ نے ایک بہت کروشل کویسچن پوچھا۔ بیسیکلی یہ ایک سروے 2021 میں کیا گیا، اس کو ہیریم سروے کہا جاتا ہے۔ یہ WHO کی مدد سے ہم لوگوں نے بلوچستان میں کنڈکٹ کروایا، اینڈ آئی واز پارٹ آف دیٹ سروے۔ تو اس کی کچھ ڈیٹیلز شیئر کرنے سے پہلے میں چاہوں گا میں اپنے کچھ نوٹس جو میں لے کے آیا ہوں وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس سروے میں ڈاکٹر صاحب ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ہیلتھ کی جو مراکز ہیں پورے بلوچستان میں، چاہے وہ پرائمری لیول کے ہیں، سیکنڈری ہے، ٹرشری لیول کے ہیں، جتنے بھی مراکز ہیں، وہ BHUs ہے، CDs ہے، ڈسپینسریز ہیں، RHCs ہیں، DHQs ہیں، وہ جو آپ ہائر لیول پہ بھی آ رہے ہیں، ہم انہیں ان کے ریسورسز کی اسیسمنٹ کی، پلس وہ عوام کو کتنے سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ان کی فنکشنلٹی ان ٹرمز آف اس کو اسیس کی گئی۔ تو ہیریم جو ٹول ہے یہ اصل میں WHO کا اپنا ٹول ہے۔ یہ جو ریزلٹس ہیں یہ آلریڈی آن لائن اویلیبل ہے، WHO کی ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان نے اس کو انڈورس کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انفارچونیٹلی بہت سارے لوگوں کو اس کے بارے میں علم نہیں ہے، ہمارے ڈاکٹروں کو بھی علم نہیں ہے۔ ڈاکٹر صاحب بلوچستان کا ٹوٹل بجٹ لاسٹ ایئر جو تھا
44.694 बिलियन यानी 45 अरब के करीब बजट था। ये 45 अरब का बजट जो है वो तकरीबन बलूचिस्तान में टोटल हेल्थ फैसिलिटीज़ या हेल्थ प्रोविज़न के जो मराकज़ हैं वो 1661 हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं। तो ये सारा 45 अरब का बजट इन 1661 मराकज़ के लिए हर साल तकरीबन इशू किया जाता है। तो यानी पर अगर हम अपनी आबादी को देखें बलूचिस्तान की, तो अब बलूचिस्तान की आबादी है तकरीबन 1,23,00,000 के करीब हमारी आबादी है। तो इसको देखते हुए जो 1661 हेल्थ फैसिलिटीज़ इस वक्त बलूचिस्तान में हैं वो ऑलमोस्ट 8,000 आबादी के लिए बनाई गई है। एक हेल्थ फैसिलिटी 8,000 आबादी के लिए काम कर रही है। तो इस सर्वे में डॉक्टर साहब बहुत सारे इंडिकेटर्स थे, तो मैं आपको शॉर्टली मेजर जो इंडिकेटर्स या फाइंडिंग्स थी इस हीरेन की वो ऑलरेडी ऑनलाइन हमारे नाजरीन जो है, मैं रिक्वेस्ट करूंगा डॉक्टर साहिबान जो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं वो इसको ऑनलाइन WHO की वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं। मगर मैं आपको डॉक्टर साहब बताऊंगा कि 1661 हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमने जब चेक किया 1404 हेल्थ फैसिलिटीज़ में, तो उसमें सिर्फ 34% जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं यानी 408 हेल्थ फैसिलिटीज़ 1661 में 408 हेल्थ फैसिलिटीज़ की बिल्डिंग है वो इस काबिल है कि वहाँ पे डॉक्टर बैठा जा सके, उसको यूज़ किया जा सके। ठीक है। सेकेंडली डॉक्टर साहब इस सर्वे की फाइंडिंग ये थी कि 25% हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी 349 हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है वो फुली इक्विप्ड थे। इक्विप्ड से मतलब ये है कि वहाँ पे स्टेथोस्कोप अवेलेबल है, थर्मामीटर अवेलेबल है, BP अपरेटस है, वाइटल्स की जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, टॉर्च है, ENT सेट है, मुख्तलिफ जो इक्विपमेंट्स क्लिनिकल यूज़ होती हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर साहब 25% हेल्थ फैसिलिटीज़ में अवेलेबल हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब 43% हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी तकरीबन 600 हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है हम अपने हिसाब से उसको क्लासिफाई कर सकते हैं कि वो फुली फंक्शनल है, अदरवाइज वो इस डेफिनेशन पे भी पूरे नहीं उतरते, क्योंकि HR की डेफिशिएंसी है, इक्विपमेंट्स की डेफिशिएंसी है, बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन और इनमें बड़ा इश्यूज हैं। इसके अलावा डॉक्टर साहब हम लोगों ने जो हेल्थ फैसिलिटीज़ है मोस्टली पोलिटिसाइज्ड हो के बनी गई हैं। ठीक है। पेरिफेरीज में हर MNA MPA हमारे जो है वो बनाते रहते हैं। ठीक है। मैं डॉक्टर साहब आपको बताता हूं जब हमने इस सर्वे कंडक्ट किया तो 18% हेल्थ फैसिलिटीज़ आर नॉट एक्सेसिबल टू दी पॉपुलेशन ऑफ बलूचिस्तान। अब 18% जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं उनका बजट भी होगा, उनका सब कुछ सैंक्शन पोस्ट भी हैं, अगर वो एक्सेसिबल ही नहीं है, ऐसे इलाके में बनाया गया है तो वहाँ पे बैठक बने हुए हैं, वहाँ पे कोई तबेला बना हुआ है। ठीक है। तो अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब 18% वो अनएक्सेसिबल है टू द गवर्नमेंट टू द पब्लिक कि वहाँ पे जाके वो कर सकें। इसके अलावा डॉक्टर साहब जो है तकरीबन 21% हेल्थ फैसिलिटीज़ को जो है सफिशेंट वाटर सप्लाई भी नहीं है। यानी हमने जो 1404 हेल्थ फैसिलिटीज़ को असेस किया उसमें तकरीबन 21% हेल्थ फैसिलिटीज़ में पानी की सप्लाई तक नहीं है। ठीक है। तो इसके अलावा डॉक्टर साहब 16% हेल्थ फैसिलिटीज़ जो है उनके पास सैनिटेशन का सिस्टम अवेलेबल है, यानी प्रॉपर एक हेल्थ फैसिलिटी है, वहाँ पे सैनिटाइज़र इंसिनरेटर भी अवेलेबल है, वेस्ट मैनेजमेंट वगैरह भी है। तो वो सिर्फ और सिर्फ 16% यानी जो कि बन रहा है 205 हेल्थ फैसिलिटीज़ में अवेलेबल है। बाकी पूरे बलूचिस्तान में इसका कोई वो नहीं है। इसके अलावा डॉक्टर साहब 21% हेल्थ फैसिलिटीज़ चूँकि लिंक है सैनिटाइजेशन के साथ, इन्हीं 21% में ही वेस्ट मैनेजमेंट का सिस्टम अवेलेबल है। कम्युनिकेशन डॉक्टर साहब आजकल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। टेलीफोन का होना, नेट का होना। ठीक है। वहाँ पे हम मुख्तलिफ टूल्स भी यूज़ कर रहे हैं, टेली मेडिसिन का दौर है। ठीक है। मगर हम अनफॉर्चुनेटली हमारे बलूचिस्तान में सिर्फ 5% हेल्थ फैसिलिटीज़ ऐसी है जहाँ पे कम्युनिकेशन का टूल अवेलेबल है। ठीक है। तो वो उसकी कई वजूहत हो सकती हैं। ठीक है। इंटरनेट कवरेज नहीं है, या PTCL लाइन्स नहीं है, या बिजली नहीं है। ठीक है। इसके अलावा डॉक्टर साहब एक बहुत एस्टॉनिशिंग बात मैं आपके साथ शेयर करता हूं जो डेटा में मुझे मिला या हम लोगों को मिला कि सिर्फ 8% हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी 58 हेल्थ
फैसिलिटीज़ अक्रॉस बलूचिस्तान डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं. ओनली 58 हेल्थ फैसिलिटीज़ यानी 5% वो डेथ और बर्थ का रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं. तो यहाँ से डॉक्टर साहब आपको अंदाज़ा हो रहा है कि जो हमें बजट दिया जा रहा है यानी ऑलमोस्ट 45 अरब के करीब ये बजट है 1 करोड़ 22 या 23 लाख लोगों के लिए. सो इट्स शॉकिंग, जिसको मॉनिटर नहीं किया जा रहा, जिसको अनचेक करके दिया जा रहा है. और जो लोग इन पोस्ट को चला रहे हैं मोस्टली हमारे MSCs, मैं किसी के अगेंस्ट वो नहीं हूँ, ठीक है, जो हमारे मैनेजरियल कैडर के लोग हैं, they are not qualified to run these posts because mostly they don't have the MSPH, MPH, PhD in public health और बाकी जो टूल्स चाहिए. तो इनको हेल्थ ट्रेनिंग की ज़रूरत है सर, रिफ्रेशर्स की, और गवर्नमेंट को चाहिए कि वो इन तमाम चीज़ों को फोकस कर सके. अच्छा डॉक्टर मोहम्मद आरिफ साहब, आपने माशाल्लाह बहुत डिटेल से बताया. मुझे ये बताएं कि ये जो सर्वे किया गया है ये WHO हर कंट्री में हर इस तरह सेटअप में किया जाता है रेगुलर बेसिस पे? जी डॉक्टर साहब, एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बहुत अच्छा क्वेश्चन किया. ये हीरेम का सर्वे सर डॉक्टर साहब फर्स्ट टाइम पाकिस्तान में कंडक्ट हुआ और वो भी बलूचिस्तान में किया गया अंडर द सुपरविजन ऑफ WHO, फंडेड बाय WHO. तो ये जो मैं सर डॉक्टर साहब आपके साथ फिगर्स या डेटा शेयर कर रहा हूँ, इट इज़ ऑलरेडी पब्लिश्ड इन द वेबसाइट ऑफ WHO, ठीक है. और शायद हमारे पॉलिटिशियंस और लोगों को इसके बारे में आगाही नहीं है, तो एटलीस्ट इसको गो थ्रू किया जाए और इसको मेरी रिक्वेस्ट तो ये है कि इसकी इम्प्रूवमेंट की जाए. बहुत शुक्रिया डॉक्टर मोहम्मद आरिफ नासर साहब, आप आए और हमें वैल्यूबल टाइम दिया और इतने इम्पोर्टेंट टॉपिक पे हमने डिस्कशन किया. इंशाल्लाह हम आपको नेक्स्ट टाइम भी ज़हमत देंगे आने के लिए. बहुत शुक्रिया. ये था नाज़रीन आज हमारा प्रोग्राम रिगार्डिंग पब्लिक हेल्थ. इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हाजिर खिदमत होंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.